الفاتحة. الفاتحة إلى رسول سيدنا صلى الله عليه وسلم وأتباع إخواننا من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، ثم إلى ساداتنا أبو بكر عمر عثمان علي وزيد الرضا فاطمة زهرة كرات الرضا سيدنا أبا الحسن والحسين زين العابدين جعفر صالح مسلم كاظم سيدنا علي وريد نجيب سليم بن ابن حاج إلا الله ما يسلم كدم محمد بن علي وعلي بن الشافعي شعاني وضان وقرني وسيدنا أطيع الله وسلم قيوم كم كدم لهم يكون حدا من سكم دبيل أم المحضر سكم مسلم وبراشم أن الله وجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار ونفاتهم ونفد الدين والآخرة، ثم إلى سيدنا نكتب على أكواب شمس الشموع في النفوس حمي عبد الله كان أولاد الأقطاع ويسلم شبك ذريته منهم سمك العدل والبطن جعفر مع علوان لمن جعفر العدل أحمد بكادي ولا سلم يحيى من عمل الأمر البريء أحمد إذا حسن حسن بالحمد عدل الله العدل وابن علوي العدل والوي من الله العدل وحبيب أفضل العدل سيدنا حبيب محمد بن علي وجاب العدل سيدنا حبيب محمد حسين عدل سيدنا عدل إمساس لا دروسها وأصولهم وفرونشي من الله جنة علينا من بركاتهم وأسرارهم دون آخرة، ثم إلى رؤسينا فأخرج شبك بن سالم وحيك بن سالم والمعضى بن سالم وحمد بن سالم علي بن سالم بن سالم ورحمة من عقب بن سالم وأخذ أنفام من عمنا شبك الأبرات وشبشاب الله دب أنبار قدر أبي علي محمد الحبشي الكتب بن إبراهيم أبي علي بن حسن صيب بن أشرف الله تعالى جاب من شيئا من قادم كتبا ويسلم وكرم من يحيى ومن يحيى ومن يحيى وسيدنا حبيب الله محمد الله بن محمد الله بن محمد حضر سيدنا أحمد محمد الفضل سيدنا أحمد الله رحمه الله فقيه وكان محمد فقيه الله بالكلمة حقه الشيخ محمد فقيه ولا فقيه سيدنا الله بن مشاء ولي بن مشاء محمد بن الله شاء الله بن محمد بن مشاء سيدنا حبيب الله بن شادي وصام شادي بن شادي وحسن شادي بن شادي الله بن شادي يحسن بن شاطر وسيدنا حبيب محمد بن علي بن محمد بن مالك وما حبيب بن مالك سيدنا حبيب الله بن سيدنا حبيب الله محمد الحدر من الحدر من الحدر من الحدر من الحدر الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله الحافي الله الرحمن حمد الشيخ كم يحكي الحبيب كان بحاجه ولا حكي شيء وشيء جلاله وسيدنا ابو بكر عطف الله حبيب سيدنا حبيب محمد الحافي شيء بدنقره وسيدنا حبيب سيدنا حبيب الامام الحافي سيدنا حبيب قال محمد الحافي سيدنا حبيب ولا محمد الحافي وسيدنا حبيب امام بن عطا سيدنا حبيب بن محمد الانصاري محمد جنة وسيدنا حبيب بن سيدنا عطا محمد سقم جبل سقم لكم سقم لكم محمد سقم وسيدنا حبيب محمد سقم جوفري ولا سيدنا محمد سيدنا سقم سيدنا محمد سقف وكذوري شيخ العبارة شيخ مكرمة شيخ بافور شيخ شبال شيخ شيخ الخالد شيخ محمد وأصولهم وفرون شيخ من الله الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم ونفاتهم الآخرة، ثم إلى أرواح ودينا وليكم أمتنا وأمتكم من خاصة والمن عمى برحمة والمغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي خذه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على محمد.
يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نذوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وامانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجلنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حضنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رحمة الله بنا صلاة والسلام دائمين بدوام كله كفى من نبيين هبزا مسلم الحياة مكربين اللهم بك وعافية اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتك وافتح لنا فتوحا وحمنا على عبادك الصالحين وتعالى ربا بذكرك مسك الفتوح والمنوح والرسول والجسد والروح وتبت النصر اللهم يسك علم بالمشارفة وفيها وهب غني ورحمة الرحيم اللهم أعطنا إيمانك كما شب السماء والبركة يا فتى يا علي افتح لنا فتوحا مقربين افتح يا يعني افتح لنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده حلول الحادث أمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيك رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسمه انتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي فإن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم لوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا نفس لا تقنطي من
ذلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا الرحمة ترى بإن سموها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضايا واسعا كرمي يا ربي وعن رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهزم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطب بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال يا هذمي يا ربي بمصطفى بلغ مقاصده واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذل الصوب صلاة منك دائمة على نبي بمنحل ومنسجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مرنحا عذبت البنير أصاب وأضرب العيش حديث النغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وكربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tajuk sama sambung dekat tanda tak? Sedang ya? Perihal takwa maknanya sambung tu ada sedang takwa kan? Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Sedang takwa itu pula betul? Ya?
Yang mana? Tak, yalah. Muka tajuknya betul tapi muka barisnya. Sambung yang ni. Yang lazina amanu takut. Dah habis tu kan? Dah habis dah. Tajuk tu dah habis dah. Sambung itu dah selesai dah. Jadi sambung tu, sedang takwa itu pula merupakan wasiat utama dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang terdahulu dan terkemudian. Cuba lihat firman Allah Taala berikut. Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an nittaqullah. Artinya, dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya takwa ini ialah berpesan-pesan pada kebaikan dan mengingatkan manusia kepada kebaikan dan melarang manusia melakukan kemungkaran. Itulah takwa. Jadi mengajak manusia kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, dan orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang yang mengajak kebaikan itu tidak kurang pahalanya dan tidak kurang kebaikannya. Bahkan orang yang melakukan kebaikan bagaimana yang ditunjukkan oleh orang yang mengajar kepada kebaikan itu, dia dapat pahala yang sama. Begitu juga orang yang menunjuk kepada kemaksiatan dan orang melakukan kemaksiatan, dia pun dapat dosa yang sama, berkongsi. Jadi sahamnya ikut mana yang kita lakukan. Jadi di sini takwa itu ialah iman kita. Yang kita dah terangkan kemarin, iman kita bagaimana? Takwa itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipesankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan kepada kita. Itulah yang kita ikuti, dan ini dijalani oleh para sahabat tabi'in dan teruslah menurun kepada kita dan tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Tak ada yang makna tadi yang haram boleh dihalalkan, yang halal boleh diharamkan. Ini dia, tak terjadi lagi. Hukum Islam telah tutup dan termaktub. Makna tidak boleh didolak dalih, tak boleh diubah-ubah lagi. Kerana banyak pada masa ini perubahan-perubahan, tafsiran-tafsiran mengubah hukum Islam. Bagaimana yang sudah pernah saya terangkan, bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri mengetahui yang mana perkara-perkara itu adalah dari bisikan syaitan, atau daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau daripada ilham para malaikat, ataupun bisikan nahwa nafsu. Kerana pada orang yang menjalani jalan-jalan taqwa ini, jalan-jalan salik ini, maka datang kepada mereka 4 bisikan. 4 bisikan. Pertama, bisikan dari syaitan, dari hawa nafsu. Nafsu cenderung mengajak manusia kepada syahwat. Bisikan nafsu itu mengajak manusia cenderung kepada hawa nafsu, yang ini syahwat. Syahwat tidak kira makna wanita saja, bukan itu saja. Tapi syahwat juga kebendaan. Syahwat itu zina. Zina itu makna kebendaan, perhiasan yang cantik-cantik, yang kilau-kilau, semua yang berkilat-berkilat itu yang kita suka. Kereta tak berkilat, sambil polis kasih kilat, supaya senang orang nampak kereta kilat. Tapi iman kita tak pernah kilatkan. Kereta kita polish, iman kita tak pernah polish. Kereta cacat sikit, anak gosok sikit, cuk garit, anak kena marah. Iman kita, perbuatan kita menggaritkan hati Nabi SAW, kita tak pernah terasa sedih. Kita tak pernah merasakan satu kesalahan. Yang ada kita merasakan satu kebanggaan. Yang ada kita merasakan satu ego. Saya boleh buat begini. Ini dia. Bagaimana iman kita di situ? Bagaimana kita merasakan seolah-olah itu rasa. Jadi bisikan syahwat itu mengajak kita kepada perkara-perkara yang tak bagus, perkara yang tak baik. Syahwat, berpakaian dengan tak elok, menunjukkan maksiat syahwat itu, bukan syahwat tadi yang katakan kepada wanita, makan berlebihan yang tidak tentu harahnya, cari perkara-perkara yang semuanya syahwat. Dan begitu juga dengan bisikan syaitan. Syaitan dah memang bisikan dia mengajak kita kepada maksiatan.
maknanya berjudi, minum arak, dosa-dosa yang besar semuanya. Jadi syaitan itu mengajak kita kepada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang banyak berdosa besar. Kemudian bisikan dari malaikat. Bisikan dari malaikat itu merupakan bisikan yang mengajak kita pada amal ibadah. Mengajak kita pada amal ibadah. Dan bisikan dari Allah, seruan ataupun suara dari Allah itu, seruan dari Allah itu adalah ilmu ladunni. Ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita dengan tanpa kita pelajari, dengan tanpa kita itu, tapi Allah berikan ilmu itu yang dinamakan ilmu ladunni. Inilah perjalanan para salihin yang mereka jari dengan mereka mengamalkan takwa, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada malam ini saya diminta juga oleh tuan pengurusi tadi untuk mengisahkan sedikit, memberikan sedikit sabit dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia, inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang di kalangan kamu yang paling orang yang paling bertakwa sisi Allah ialah siapa? Nabi sallallahu alaihi. Tak ada orang yang lebih bertakwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menghayati sedikit akan keberkahan, akan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dimasuki bulan Rabiul Awal. Kata guru kami Al-Habib Muhammad Al-Maliki, bulan Rabiul Awal khususannya bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari Isnin kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sehari-hari yang paling afdal di dunia ini, lebih daripada bulan Ramadan, lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Kenapa lebih afdal dari malam Lailatul Qadar? Kenapa malam kelahiran Nabi lebih afdal dari malam Lailatul Qadar? Siapa yang mengajar kita malam Lailatul Qadar? Siapa yang menunjukkan kita Al-Quran? Siapa yang menunjukkan kita salat? Siapa yang mengajar kita berzikir? Siapa? Nabi sallallahu. Kalau tidak ada Nabi, dapat kita ini semua? Kita tak akan dapat. Kita tak akan dapat solat berjamaah. Kita tidak tahu berpuasa. Kita tak tahu berzakat. Lantaran kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam kelahiran Nabi itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Jadi kita yang insya-Allah akan sambut beberapa hari lagi, hidupkan malam kelahiran Nabi, hidupkan dengan berselawat, hidupkan dengan malam Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak orang mengatakan apa ini maulid dan sebagainya, ini kita tolak. Kita tak payah bertengkar dan tak payah apa. Kalau kita nak percikan panjang lebar, tak payahlah kita membuang masa untuk ini semua. Yang penting malam kehadiran Nabi itu malam yang terbesar bagi kita, kerana kita mensyukuri kehadiran Nabi kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha, kata Allah Taala. Jika kamu nak kira satu nikmat Allah, satu nikmat saja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hingga tak terkira. Dia tak boleh kira. Nikmat yang paling besar apa dia? Nabi kita diutuskan dari kita kalangan, maknanya Nabi kita itu adalah kita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat kita yang paling besar sekali. Apa lagi yang kita nak dari nikmat itu? Bagaimana untuk kita menghargai nikmat itu? Bagaimana kita nak membesarkan nikmat itu? Kalau orang yang mengajar kita, mendidik kita untuk mensyukuri nikmat itu, kita tidak ambil perintahnya, kita tidak ambil seruannya, kita tinggalkan apa yang telah diwasiatkan kepada beliau, daripada beliau kepada kita. Rugi kita, rugi yang amat besar. Bagaimana kita akan pada masa akan datang, kita di yaumil qiyamah akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada dengan bantuan daripada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sayangkan kita, beliau kasihkan kita, beliau cemburu dengan kita, cemburu dengan umat-umatnya, sedih dengan umat-umatnya yang membuat maksiat. Jadi beliau cemburu, beliau sayang sangat dengan umatnya. Sampai balik di dunia, di kubur dan di akhirat, beliau tetap mendoakan umatnya. Dan beliau di yaumil qiyamah adalah pembela kita.
Beliau di yaumul kiamah adalah pembela kita. Apabila di yaumul kiamah besok kita meminta syafaat, kita sebagai umat, kata orang, kata malaikat, kalau kamu tak syafaat, datanglah kepada Nabi Adam. Bertahun-tahun kita berbulan di yaumul mahsyar berdatang kepada bapa kita yang pertama, Nabi Adam. Ini Allah dah tunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umat Muhammad tahu yang memberi syafaat kita di yaumil kiamah tak ada nabi lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita pergi pada Nabi Adam dulu? Ini menunjukkan, Allah menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak langsung, kalau kita di dunia kita tahu itu orang je yang boleh tolong kita, tak payah kita pergi orang lain, buang masa. Apalagi di akhirat, perjalanannya satu hari berapa lama. Tapi Allah nak menunjukkan kelebihan dan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita datang kepada Nabi Allah Adam. Adam kata, nafsi, nafsi. Aku tak mampu kerana diri aku sendiri membuat. Terus begitu dia datang kepada Nabi Allah Nuh, bapa kita yang kedua. Kemudian kita datang kepada Nabi-Nabi yang lain, termasuklah Nabi Allah Ibrahim. Semuanya tak mampu, melainkan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Tatkala di padang mahsyar, api neraka telah mula merempuh orang ahli mahsyar, orang yang membuat maksiat di ahli mahsyar, ahli neraka telah mula nak merempuh. Dah mula nak merempuh untuk menterjah kepada ahli mahsyar, untuk menghapuskan menghapuskan, membakar orang-orang yang berbuat dosa di padang mahsyar. Malaikat yang menjaga api neraka tatkala itu tak boleh tahan lagi, kalah dengan api neraka, kerana api neraka boleh menembus, boleh mengalahkan malaikat, dan rantai-rantai yang dibuat oleh malaikat untuk menahan api neraka itu akhirnya terputus. Dan api neraka menerjah langsung ke padang mahsyar. Tapi tatkala itu Nabi mengatakan, ana laha, akulah yang memberi syahadat. Maka tatkala api neraka nak menempuh ke ahli mahsyar, Nabi menahan api neraka daripada menempuh ahli mahsyar. Nabi mengatakan, wahai api neraka, berundurlah kamu, berundurlah kamu. Jika kamu selangkah lagi kepadaku, nescaya aku hapuskan kamu, aku hancurkan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi neraka mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, ketepilah engkau. Sesungguhnya memang jasadmu, dirimu telah diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk aku memakannya. Maka ketepilah engkau. Seolah-olah Nabi neraka macam cakap, jangan buat sibuk lah. Tepilah, jangan buat sibuk. Aku nak pergi yang ni, dengan degil-degil ni. Aku nak pergi kepada yang degil-degil ini. Maka Nabi kata, jangan kau rempuh ahli mahsyar. Jika kau rempuh ahli mahsyar, selangkah lagi aku hancurkan. Dengan kehebatan Nabi SAW, iaitu cahaya dari cahaya Nabi SAW. Apa cahaya Nabi SAW? Apa cahaya Nabi SAW di dunia ini? Ya? Ya? Selawat masuk, betul. Cahaya Nabi SAW ialah kita mengisytiharkan, kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cahaya Nabi. Kerana apabila kita mengikut ajarannya, maka menyenangkan hatinya. Jika kita berpaling darinya, maka kita menyedihkannya. Bagaimana Nabi Allah Adam melihat anak cucunya di Isra Mi'raj, masa Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi Allah Adam memandang ke kanan, melihat anak cucunya membuat kemaksiatan, dosa. Nabi Allah Adam sedih, pandang ke kiri. Tapi bila pandang ke kanan, Nabi Allah lah senang kerana anak-anak cucunya melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Jadi ini dia. Begitu dengan kita, Nabi SAW, segala amal yang kita hari ini umatnya sampai kepada Nabi SAW. Bagaimana kita nak memohon syafaat kepada beliau, sedangkan kita sendiri mengecikkan hati beliau? Ini soalnya. Kita mengecikkan hati beliau. Cuba kita, contoh saya berikan, cuba kita mempunyai anak. Anak kita sayang dan kita telah didik dengan baik dan bagus. Tiba-tiba anak itu dah dewasa sedikit, dah mula melawan kita, tak dengar kata kita. Mula-mula kali pertama, bapa boleh sabar kata saya. Kali kedua, ayah boleh sabar lagi. Tapi kali ketiga, dah melebihi, kita kata, ini anak
tak berguna. Akhirnya kita cakap anak tak berguna, anak tak mendatangkan berkah, anak tak ini, macam-macam kita katakan. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, tak mengaku itu anaknya. Ada tak? Tapi Nabi SAW, walau macam mana kita tebal dengan dosa dan maksiat, Nabi tetap mengatakan itu umatku dan tidak reda umatnya masuk ke neraka walau seorang pun. Nabi berusaha untuk mengeluarkan. Bagaimana kata Sayyidul Riba' dalam ka'amsal jibal ghaira annahum yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dosa-dosa mereka itu datang sebesar gunung sekalipun, maka apabila ada lagi ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih mereka itu beriman dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi wajar untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Tapi kalau kita dah menderaka, azab kita kena terima juga. Nabi akan berusahakan mengamalkan umatnya. Tergantunglah kepada kita bagaimana amal kita nanti. Jadi bagi kita tetap mengingati Nabi SAW dan banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Huruf dalam innallaha malaikatu yusallu ala nabi itu ada 63 huruf. Ulama mengatakan itulah huruf yang telah difirmankan Allah Taala tadi, innallaha malaikatu, itulah huruf, itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Dah termaktub. Umur Nabi 63 tahun. Jadi malaikat Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, dan umatnya juga minta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dikatakan Allah berselawat kepada Nabi? Allah berselawat kepada, apa maksudnya? Maksudnya apa Allah berselawat kepada Nabi? Maksud Allah berselawat kepada Nabi ialah Allah sentiasa merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat sentiasa beristighfar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Nabi berselawat kepada Nabi, iaitu mendoakan Nabi sallallahu. Apabila kita mendoakan Nabi, wajar tak Nabi mensyafaat atas kita? Maka wajar Nabi mensyafaati atas kita. Man sala wahidan sallallahu alaihi asyarah, kata Nabi SAW. Barang siapa berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ini kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Nabi kepada kita. Maka tentu seorang yang berselawat kepada Nabi SAW tentu akan diberi pertolongan, tentu akan diberikan bantuan oleh Nabi SAW. Kerana beliau dari kecil telah dididik Allah Ta'ala bagaimana di dalam rahimnya. Kemudian bagaimana Habib Ali Muhammad Habsyi menerangkan kelahirannya Nabi SAW. Kelahiran Nabi SAW dengan keadaan yang sujud, berkhitan, siap berkhitan, dan telah bercelak matanya. Ini yang disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam kitab mauludnya, Simtud Durar. Itu kecantikan, keelokan Nabi SAW dan kejadian Nabi SAW, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dan Allah yang Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam kitab Simtud Durarnya, mauludnya, dikatakan fakat atat wa tasharifuha wa amanatuha da'ifatan wa raja'nahuma lidawai qafilatan yasbikan wa qaddarat asyarifu bi asyahu min al-aban bima khayran uqu wal adhan. Ini maknanya tadi apa kemuliaan ke mukjizatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil telah ditunjukkan oleh Allah Taala apabila Sayyidina Musalamat Khalimatus Sa'diyah datang untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dengan keadaan untanya yang tua, keledainya yang lemah, tetapi kambingnya yang tak punya susu apa-apa. Kan orang lain nak ambil Nabi SAW, orang lain anak orang kaya semua orang ambil. Nabi anak yatim tak mau diambil, tetapi didatangi oleh Halimatus Sa'diyah. Dan apabila Halimatus Sa'diyah melihat wajah Nabi SAW, tersenyum Halimatus Sa'diyah, kerana wajah Nabi juga mengukirkan senyum.
terpaut hati Sayyidina Halimatus Sa'diyah, lalu mengangkat Nabi SAW dan mengatakan kepada ibunya Sayyidina Aminah, aku nak memelihara bayi ini. Aku nak memelihara bayi ini. Maka dipelihara oleh, kala orang-orang yang mengambil anak-anak orang kaya-kaya tadi telah mendahului rombongan-rombongan untuk balik, membawa ini anak-anak orang-orang kaya ataupun anak-anak yang nak dipelihara. Maka Sayyidina Halimatus Sa'diyah dengan keadaan unta yang lemah, kambing yang tak punya susu, kurus kering, dan kerbau yang keldai yang tidak berdaya, tiba-tiba apabila dinaikkan Nabi SAW ke atas keldainya, kemudian diletakkan di atas unta, keldai yang memikul barang-barang, kambing yang mengikut yang sama, tiba-tiba unta itu menjadi gemuk, dan kambing itu menjadi gemuk, dan unta itu mempunyai susu yang banyak, begitu juga kambing yang banyak yang boleh diperah terus dengan seperti lajunya, dan keldai yang segar, dan mereka itu berjalan dengan laju dan akhirnya memotong gabilah-gabilah yang ada, yang tatkala itu yang ada mendahului mereka itu untuk sampai ke tempat tujuannya. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana yang dikatakan oleh saya tadi akan kecantikan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita tidak mimpi dengan Islam? Sedangkan wanita yang kita rindui, malam kita baca macam-macam supaya dapat mimpi wanita yang kita sayangi. Apakah tak ingin kita bertemu, bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah tak mahu kita? Ini kita tanya diri kita. Pernahkah kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita? Kerana mimpi Nabi SAW tidak bohong dan tidak mustahil. Kerana Iblis tidak boleh menyerupai dua, iaitu Ka'batullah dan Rasulullah SAW. Iblis dia tak boleh menyerupai. Ini dua perkara Iblis tak boleh menyerupai. Wajah Nabi SAW dan juga Ka'batullah. Lain Iblis boleh menyerupai. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita tanya diri kita, betapa kasih kita kepada Islam, bagaimana kita mencari untuk bertemu Nabi dan Sallam fil manam wal yaqadah. Bertemu cara mimpi ataupun cara yaqadah. Makna cara jaga. Jangan kita katakan kenapa kita tak boleh temu orang yang dah mati. Ini kalau kita belajar yang benar-benar mengikuti salaf salihin, mereka itu bukan mati. Mereka bukan mati. Jadi apa kedudukan mereka? Mereka berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Bagaimana Allah mengatakan dalam Quranul Karim, di dalam kubur barzah itu, mereka-mereka yang mati syahid itu hidup dan makan di dalam kuburnya. Jadi bagaimana dengan Nabi SAW? Lebih mulia dari itu semuanya. Dan bagaimana yang alim-alim semuanya, Allah berikan kedudukan. Dan begitulah perpindahan mereka itu menyebabkan yang berlaku di dunia ini sebagaimana biasa. Kalau satu benda yang ditanam itu akan hancur, lebur. Tetapi lihat mereka-mereka ini, walau 100 tahun, walau 200 tahun, kita pernah lihat jasad-jasad mereka tidak pernah hancur, lebur. Walaupun kain kapan mereka tidak pernah dimakan ulat. Jadi bagaimana azam kita, keinginan kita untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana bagaimana Habib Adi mengatakan, qad halaqallahu ala ajmalu surah fiha jami'ul mahasi ma'sura wa alaihi ma'sura. Sesungguhnya Allah telah menciptanya dalam bentuk terbaik, padanya segala keindahan terangkum dan segala yang khusus. Jadi keelokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi dari sifat-sifat yang mulia, sifat yang khususiah, kasih kepada umatnya, sayang kepada anak yatim, sayang membantu kepada janda-janda, dan sifat Nabi daripada segi fizikalnya, wajahnya berkulit kemerah-merah putih, kemerah-merahan, begitu juga tubuhnya tidak berapa gempal, dan tapi bila berjalan dengan sahabatnya, walaupun sahabat itu tinggi macam mana, Nabi tetap lebih tinggi dari mereka. Dan bagaimana mereka itu lebih pantas berjalannya, apabila berjalan dengan Nabi SAW, Nabi lalu mendalui jalan mereka. Lebih pantas Nabi SAW.
Jadi sebagai umat kita, sekurang-kurangnya kita mengenali dan mengetahui akan fizikal Nabi kita. Kita selalu ambil biodata, kenal siapa orang ini, dari mana, biodatanya kita ambil, kita kenal. Oh, idola kita, siapa lahirnya, berapa tingginya, berapa panjangnya, berapa beratnya, berapa, semua kita ambil. Tetapi kenapa biodata atau idola kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal sifat fizikalnya. Kita tidak mengetahui sifat fizikalnya. Dan kita tidak pernah menerangkan kepada anak-anak kita. Kita tidak pernah memberitahu kepada anak-anak kita bagaimana kedudukan, bagaimana termulianya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan Tala al-Badru alaina. Bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya seperti bulan purnama. Bersinar cahaya dan peluhnya adalah keringat yang wangi seperti kasturi. Percakapannya manis, senyumnya manis lebih pada madu. Ini sifat keelokan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempurna orang yang baik ialah yang mempunyai akhlak, yang mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang kita nak bawa kepada jalan yang dikatakan jalan at-taqwa, iman kita. Jadi akhlak itu adalah iman sebenarnya. Dan jika tidak punya iman, ikan tidak punya akhlak. Orang yang tidak punya akhlak akan tidak punya iman. Yang punya iman, insya-Allah punya akhlak yang baik. Maka kita jalankan dengan keadaan kita. Ibarat kita bagaimana Nabi mengatakan innama bu'istu makarimal akhlak. Tidak aku diutuskan melainkan untuk memperbaiki akhlak bayi. Maka baikkanlah akhlak kita. Muliakan balik. Jadikan balik akhlak kita akhlak yang terbaik, yang termulia. Bagaimana telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita orang lelaki, suka saya tegur dikit. Minta maaf bagi mengingatkan tuan-tuan, ingatkan diri kita juga. Kadang-kadang kita tak perasan, sebenarnya bukan tak tahu, tak perasan, terlupa. Kita kat rumah kadang-kadang hobi. Hobi apa? Cuci kereta. Pasal tadi kita suka benda berkilat, kereta nak baru, nak kilat, dah kilat nak polish. Cantik. Kalau kereta berdebu kita tak suka. Tak cantik nanti orang pandang, dalam dah kotor apa semua, kita tak cantik. Jadi kita nak cantik. Bila nak cantik, apa yang kita buat? Tak pakai baju kadang-kadang, minta maaf. Tak pakai baju, belengging, lepas tu pakai seluar pendek. Cantik tak cantik kita dulu. Ini berlaku tak kepada kita? Ini perbuatan kita harian. Bagaimana kita menunjukkan aurat kita? Kita membuka aurat di halayak ramai yang kita merasakan tidak bersalah. Ini perbuatan kita seharian. Kita seolah-olah tidak bersalah. Pakai seluar pendek pula lagi. Nampak pula peha. Petis bukan banyak tebeng-tebeng, kismis pula lagi. Allah mak. Kan? Ini akhlak kita bagaimana? Lepas tu kalau tak susah lagi, kerja sama-sama dengan isteri. Suruh isteri cuci kereta sama-sama. Isteri pakai seluar pendek. Macam mana ni? Cuba kita renungkan dulu. Bagaimana akhlak kita untuk membawa anak isteri kita kepada jalan yang diredai Allah. Sedangkan ini kita anggap perkara yang kecil. Sedangkan ini kita anggap satu perkara biasa saja. Kita tak ada apa. Ini yang kita kena jaga. Kerana ada batasan aurat. Ada batasan aurat antara lelaki dan wanita, dan begitu antara lelaki dengan laki-laki. Sebab itu Allah memberikan batasan aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Bawah lutut sikit. Tapi terbaiknya kalau dah bawah lutut tu tutuplah lebih baik sikit. Kenapa laki-laki dilarang untuk buka aurat? Kerana kalau wanita melihat tak bagus, satu. Yang keduanya, sebab itulah adanya LGBT. Kerana lelaki juga dilarang buka aurat. Sebab kadang-kadang orang ini tak tergiur dengan wanita, tapi tergiur dengan laki-laki. Wow, cantik body kau. Baik-baik. Itu sebabnya Allah haramkan, kerana dah terjadi kepada Nabi Allah Lut, umat Nabi Allah Lut. Begitu juga wanita dengan wanita membuka aurat sama sendiri, maka itu datangnya LGBT. Tapi bagi saya LGBT tak apa. LGBT
lelaki LGBT lelaki lelaki apa namanya? Allahu akbar. Masya-Allah. Lupa dah saya Allah lisan saya tu tu. Jadi maknanya lebih bini gagah itu begitulah maknanya tadi jadi lelaki baik gagah kahwin 3 lah gitulah gitu saya. Maknanya itu bidalan kita, itulah LGBT kita. Jadi maknanya itu jadi itulah maknanya bagi kita ingat baik-baik aurat kita, kerana ini wujudnya penyakit ini telah diwujud dah diketahui oleh Allah, dah tahu Allah Taala akan berlaku begini, maka sebab itu dijadikan haramkan tentang pembukaan aurat. Jadi bagaimana kita hari ini? Inilah penjagaan kita untuk kita jadikan diri kita contoh yang terbaik, memperbaiki diri kita balik semula jalan kebenaran untuk mengikut jejak langkah Nabi SAW. Jadi kita balik kepada iman dan takwa kita untuk mendidik diri kita dan anak-anak kita dalam menjalani kehidupan yang sentiasa dalam syaat kepada Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Tuan Pengarang lagi, lantaran itu maka tiada suatu kebaikan maupun di dunia atau akhirat, sama ada kebaikan lahir maupun batin, melainkan takwa jugalah. Takwa lah yang menjadi perintis dan sebab yang menyebabkan kita kepadanya, menyampaikan kita kepadanya. Demikian pula sebaliknya, iaitu tiada satu kejahatan maupun di dunia ataupun akhirat, sama ada kejahatan lahir maupun batin, melainkan takwalah bakal menjadi pendinding yang kukuh dan benteng yang teguh. Takwalah, patuhlah kepada Allah, kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri dari kejahatan. Jadi Allah sentiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberi perlindungan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita kata, oh di dunia ni orang ni takwa, bukan takut yang tua, takwa. Kalau takut yang tua lain. Yang takwa ini maknanya yang bertakwa kepada Allah ni, Allah beri perlindungan. Macam mana Allah beri perlindungan? Oh kalau kita katakan, oh di dunia ini mereka itu ditembak, dibom dan sebagainya. Itu lahirnya di dunia ini. Itu Allah tunjukkan zahir di dunia. Kerana tak mustahil Allah tunjukkan begitu. Sebab kita ingat contoh yang sebaik-baik contoh pada kita. Siapa contohnya? Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matinya syahid. Kepalanya dipenggal. Kepalanya dipenggal. Matinya syahid. Yang dikatakan Sayyidul Syabab fil Jannah. Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW, matinya diracun. Sayyidina Abu Bakar, matinya diracun. Sayyidina Umar, matinya dibunuh. Sayyidina Ali, matinya dibunuh. Sayyidina Uthman mati. Jadi bukan kematian itu yang kita maksudkan, bukan tak ada Allah memelihara kita. Tapi Allah memelihara kita daripada kemaksiatan. Itu yang dimaksudkan. Allah memelihara kita dari kemaksiatan. Yang kita mati ni itu biasa. Mati itu sebab itu Allah nak memberikan ganjaran. Kerana Sayyidina Ali matinya mati syahid. Sayyidina Uthman matinya mati syahid. Semuanya syahid. Jadi apa yang kita nak pertikaikan? Jadi kita jangan pertikaikan tentang kematian. Kerana kematian mereka itu dah cukup untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT. Dan iman-iman mereka itu bagaimana? Apakah iman-iman mereka sama dengan iman kita? Sayyidina Umar lalu di sebuah lorong, syaitan lari 2 kilometer daripada dia. Kita masuk satu lorong, syaitan lebih dekat pada kita. Apa lagi lorong gelap? Kita fikirkan itu. Kita fikirkan itu. Jadi jangan kita katakan, oh dia mati kena bom. Macam mana Allah pelihara? Itu jangan. Kita ingat akan sahabat-sahabat Nabi. Dan Nabi SAW, punca kematian Nabi disebabkan diracun di waktu peperangan Khaibar dahulu. Kesan dari racun wanita itu menusuk kepada darah daging Nabi SAW. Jangan kita pertikaikan.
Jangan kita pertikaikan. Yang penting keimanan kita. Jadi janji Allah di sini maknanya Allah bersama dengan orang takwa, Allah akan memberi pelindungan iman mereka tatkala keluar dari dunia ini dengan mati husnul khatimah. Pemeliharaan Allah di situ. Yang kita nak cari khususan ialah akhir kalam kita, la ilaha illallah. Itu yang kita cari. Itu yang kita nak tuntut. Jadi jangan pertikaikan bentuk kematian. Kalau kita nak tengok tsunami yang melanda Aceh sekali atom berapa ratus ribu, adakah sempat orang mengucap? Adakah sempat? Ada. Kita nak, bagaimana kita nak menghukumnya? Kita tak boleh menghukum kan, kerana itu adalah hak Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi jangan kita letakkan hukuman itu. Sebaliknya, yang mati husnul khatimah itu adalah yang sebaik-baiknya. Jadi Allah bersama kita, bermakna Allah sentiasa mengingat kita, Allah sendiri memberi tunjuk kepada kita, Allah memberi hidayah kepada kita untuk mendapat husnul khatimah. Itu maksudnya. Kemudian yang keduanya, dan di antaranya lagi ialah makna ilmu laduni. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya bertakwa kepada Allah, dia akan mengajar kamu. Ini dia yang saya katakan tadi. Apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan kita dengan jalan-jalan ilmu laduni. Ilmu yang tak dituntut, yang tak terdapat. Bagaimana yang terbahas dalam kitab Allah Haddad. Banyak ilmu-ilmu yang Allah Haddad. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ghazali. Ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka tanpa pelajaran. Ilmu yang dia sampaikan, yang mereka dapat tanpa menuntut ilmu, tanpa kerana ilham dari Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah ilmu-ilmu yang, itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kata Abu Yazid Bustami, aku tidak kisah, aku tidak heran dengan yang penghafal Quran, aku tidak heran dengan yang banyak dalam dadanya ilmu hadis ataupun ilmu fikih dan sebagainya, ilmu tauhid dan sebagainya. Yang aku heran apabila seseorang itu memerlukan ilmu, maka Allah ketika itu menyampaikan, membantu dia dengan ilmu yang Allah salurkan kepada mereka. Itulah dia yang kata Abu Yazid, yang aku cari, yang aku tuntut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan ilham ilmu laduni. Jadi yang di antara lagi mampu membezakan kita ketika timbul kekeliruan atau berlaku sesuatu kemusykilan juga sebagai penebus kesalahan dan pencuci dosa. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlin azim. Hai orang-orang yang beriman, kiranya kamu takut kepada Allah, nescaya Allah akan mengurniakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah. Dihapuskannya lah kesalahan kamu serta mengampuni kamu, dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Jadi di sini Allah memberikan kita nikmat. Allah mengampunkan dosa kita. Allah memberi tunjuk kepada kita, boleh mampu untuk membezakan. Bagaimana terjadi kepada Imam Abu Salam Al-Mashishi, Abu Abbas Al-Mursi, imamnya Ibni Atta'illah, guru Imam Ibni Atta'illah, Abu Salam Al-Mashishi, Abu Abbas Al-Mursi. Apabila raja datang kepada beliau, kerana dia tahu Abu Abbas ni seorang ulama, jadi raja sengaja untuk mencari kesalahannya dan nak sengaja untuk memberi dia makan makanan yang haram. Makanan haram. Maka datang satu hari raja membuat jemputan kepada Abu Abbas Al-Mursi ini nak ajak makan. Maka diperintahkan kepada tukang masaknya, ini ayam separuh kamu sembelih dengan cara betul. Satu lagi pakai pangkong, tak ada halal, aja. Dan ayam itu naklah dimasak. Satu masaknya sendiri, satu masak yang lain, yang haram di sini, yang halal di sini dibezakan. Kemudian sup tadi dicampurkan. Sup halal haram dicampurkan, tapi ayam beza. Maka setelah itu beliau mengundang Abu Abbas Mursi untuk makan bersama-sama beliau.
Ini Allah tunjukkan, Allah peliharakan. Apabila untuk menjamah makanan itu tu, tiba-tiba urat-urat nadi beliau bergerak sebanyak 60 urat nadi beliau bergerak. Urat-urat nadi kerana urat-urat itu telah penuh dengan zikrullah. Maka urat-urat itu telah memberi amaran bahawa ini bukan dari yang halal. Kita tanya pun tak benar, halal ke haram. Yang penting sapu je. Tanda halal. Tak kita ragukan. Ialah kita pastikan dahulu betul-betul. Sebab itu saya katakan Imam Abu Sufyan As-Sawri tidak akan makan sesuatu yang kalau dia tidak yakin benda itu halal 100%. Beliau akan sanggup memakan debu untuk menutup nafsunya daripada mengatakan aku dah makan. Maknanya ada makanan tapi debu. Kerana tak dapat makanan yang 100% bersihnya. Kita tanda halal, alhamdulillah. Kita makan aje lah. Tapi kita tanamkan sedikit rasa curiga. Kalau mi orang Islam ada, kenapa kita nak pergi tempat yang kafir? Masakan orang Islam ada, kita pergi mamak yang perahli air mata. Nasi kandar sedap mamak. Kandar yang masak orang bukan Islam. Makanan yang kita makan yang bukan dari orang Islam, hati kita jadi gelap. Hati kita jadi tertutup untuk ibadah. Hati kita tidak khusyuk dengan ini. Ada pula yang jual roti prata, minta maaf, telur pun tak pernah basuh. Ini ingat, kita meniaga begini, kita beri makan orang Islam. Yang beri kita makan itu najis. Siapa yang akan bertanggungjawab? Kita akan bertanggungjawab kerana kita beri makan yang orang yang najis. Kalau kita beri makan orang yang najis, rezeki yang kita dapat adalah najis. Jadi kita tak pernah fikirkan baginda kita. Kita kata nak cepat. Nanti kalau telur basuh tak habis masak, nanti busuk pula. Kita kan busuk, kita kira busuk telur itu, kita tak kira busuknya iman kita, kita tak kira busuknya hati kita sanggup mengkhianati keluarga kita sendiri. Inilah yang harus kita fikirkan. Inilah yang harus kita renungkan. Benda yang kadang-kadang kita nampak remeh-temeh ini, tapi itulah yang merosakkan amal ibadah kita. Benda yang kita nampak senang, tak ada apa-apa, tapi itulah yang memudaratkan iman kita. Kerana kita ambil enteng, ringan, tak ada apa-apa. Tak payah nak susah-susah. Itu makanya. Sebab itu, bagi kaum salihin, mereka berhati-hati tentang makan dan minum. Mereka berhati-hati dalam keadaan memilih makanan. Bukan kata tak makan, memilih makanan. Menjaga makanan dengan baik. Kerana dengan menjaga makanan yang baik itu, maka Allah memberikan kita ganjaran. Dan Allah menjaga kita dengan baik. Dan insya-Allah dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mula Allah memberikan jalan untuk membuka cahaya keimanan kita kepada yang lebih baik. Kerana puncanya makan. Yang paling senang, yang paling merosakkan kita adalah makanan. Apalagi hari ini, minta maaf, kita pun panggil anak kita tekoyaki, yoko, semua macam-macam ada. Semuanya yokoyaki, semua habis. Halal, haram, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Bukan kita nak mata, tidak. Tapi kita fikirlah, timbanglah dengan sendiri makanan-makanan itu. Berupa namanya pun kita dah takut. Apalagi halal haramnya kita tak ketahui. Jadi kita fikirlah. Kita hati-hati, bukan kita tak makan, kita berhati-hati. Berhati-hati itu lebih baik. Macam jalan kat kereta jalan raya juga kita berhati-hati. Tapi bila tengok lampu merah, cung kiri kanan tak ada orang, terus jalan. Tapi depan ada polis pun tahan. Cik nak pergi mana? Encik langgar rumah. Saya ingat encik tak ada tadi. Kan? Saya ingat encik tak ada sebab saya langgar. Begitulah kita tak berhati-hati dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba malaikat pun datang. Aku ingat panjang umur aku lagi. Itu dia. Jadi kita berhati-hati supaya kematian kita bersih dan suci. Mudah-mudahan insya-Allah dari situ Allah mengampunkan dosa-dosa kerana kita menjagai makanan-makanan yang bersih, yang halal dan sempurna insya-Allah. Allah suruh makan yang terbaik. Kulu washrabu wa tayyibu. Makan yang terbaik. Apa yang kamu nak makan? Kan tak salah.
Makanlah yang terbaik apa yang pakailah pakaian yang terbaik yang apa kamu nak pakai. Tetapi cari yang halal, yang bersih dan tidak membanggakan diri. Dengan pakaian kamu tidak membanggakan diri. Dengan makanan pun tidak kamu bermegah-megah. Dengan makanan pun tidak kamu bermegah-megah. Tapi jangan membazir, jangan buang tak habis buang. Ini yang tak disenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi mengajak orang ke rumahnya makan. Kalau Nabi tamu makan di rumahnya, Nabi tak makan dulu. Kita kat masjid, kalau nak jamu, Pak Imam dah signal. Kambing bahagian peha kat sini. Apa Pak Imam punya tu makan peha, orang lain tak tahu makan peha. Pak Imam punya makan isi, orang tak erti makan isi. Habis makmum makan tulang. Ini yang selalu terjadi minta maaf saya cakap. Minta maaf pasal kita nak ceritakan yang halal dari bahagian takwa ini. Sebab makanan di masjid adalah hak orang ramai. Makanan di masjid adalah hak orang ramai. Jadi kita pun bikin maulud, minta maaf, ini bulan maulud. Ini bawa rumah dulu. Orang lain belum makan, kita jangan ambil. Kerana itu adalah hak orang. Kita pun cedok dulu, bawa balik rumah dulu. Bawa balik yang baik-baik dulu. Ini kita ajar anak isteri kita. Kita cari bulan maulud, berkat. Tapi makanan yang kita bawa adalah hak haram. Tanpa kita duga. Pasal itu hak orang. Berlainan kalau kita buat sendiri kat rumah kita sendiri, lain. Kita nak bagi siapa, kita punya hal. Ini kita bagi yang makmum. Makmum makan tulang. Imam makan daging je. Jadi kita kena ingat baik-baik. Kita kena ingat baik-baik. Apa ada kelas, ada perbezaan. Ini kita kena ingat. Hari ini berapa banyak imam, berapa banyak kasta yang kita ada dalam masjid saja. Bagaimana muafakat dalam masjid akan terdapat kalau itu saja permakanan kita tak boleh jaga. Bagaimana nak dapat muafakatan dalam masjid sedangkan makanan saja kita tak boleh. Punca yang halal itu dia. Jadi kalau makanan yang remeh kita tak boleh jaga, macam mana kita nak bawa yang lain? Macam mana kita nak bagang yang lain bertanggungjawabkan? Bungkus siang-siang, ini kita baik. Jadi ingat baik-baik. Perhatikan betul-betul. Kita jaga dengan baik. Kerana ini, kita terlepas pandang. Bukan kata kita tak ingat. Kita terlepas pandang. Jadi hati-hati kita. Kita hati-hati dalam keadaan ini. Kerana yang orang yang menyumbangkan tanya juga, apa hal aku nyumbang tak dapat apa? Tulang yang dapat. Itulah kita kena fikirkan. Jadi inilah makna tadi. Kita ingat bagaimana keadaan dari kita. Bagaimana kita memikirkan keutamaan-keutamaan. Jadi bermakna sini, kita mementingkan diri kita, tidak mementingkan orang yang lain. Sedangkan Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hibbul akhi hibbukum li nafsi. Maknanya tidak beriman seseorang itu melainkan dia kasih saudaranya seperti kasih dirinya sendiri. Ini saudaranya dia pergi makan macam mana? Kasih namanya. Tak beriman kata Nabi. Kita mesti ingat itu. Perkataan iman itu. Dan begitu kita lagi kata, bila dengar hadis ini, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mewakafkan semua hartanya kepada Baitul Mal. Nabi tanya, ya Abu Bakar, bagaimana? Kenapa apa yang kamu tinggalkan? Tidak, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Aku hanya tinggalkan Allah, harta aku wakafkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, aku wakafkan hartaku untuk jalan Allah semuanya. Tapi diriku untuk aku cintai. Kata Rasulullah, belum cukup iman kau ya Umar. Sayyidina Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai dirimu lebih daripada diriku. Ini bagaimana kita katakan kita cantik saudara, sayang saudara, tapi rumah saudara kita hantar benda yang bukan-bukan. Yang tak habis, yang tak boleh makan, baru kita hantar rumah saudara. Yang bela-bela nampak tak makan, ini dia. Begitulah pakaian kita nak beri orang, saudara mara kita. Yang kita beri yang baik-baik. Guru kami Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Yang beliau radhiyallahu anhu, Habib Salih didatangi
Beliau didatangi tamu ramai waktu itu. Dan kebetulan beliau pakai kemas waktu itu. Tiba-tiba datang satu orang mengamati Habib Saleh. Apa yang diamatinya? Kain sarung Habib Saleh. Kain sarung Habib Saleh. Tengok corak Samarendanya cantik sekali. Langsung pemuda ini bertanya kepada Habib Saleh, "Beb, beli di mana, Beb?" Cuma tanya beli di mana. "Cantik, Beb, kainnya." "Cantik." "Suka?" "Suka, Beb." "Tapi Habib beli di mana?" Tanya nak tahu Habib beli di mana. Habib Saleh masuk dalam, ambil kain lain sarung, keluar balik dengan, "Ini untuk buat kamu." "Ya Habib, saya tanya Habib beli di mana, bukan saya minta. Kamu suka?" "Saya suka untuk memberinya." Kita suka. Kita orang tanya itu cantik, kau tak tahu ke ini mahal punya. Bukan made in Thailand ni, made in India. Mahal punya, kain sarung baik, tebal, harga mahal. Kau tak mampu pula nak belinya. Kita pula begitu. Inilah keadaan kita hari ini. Inilah keadaan kita. Kita banggakan dengan tidak bersebab. Jadi ini radhiyallahu anhu tidak memikirkan begitu semua. Apa yang kamu suka diberikan. Apa yang kamu nak diberikan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak raikan mauludnya, yang kita nak sambut mauludnya akan datang ini. Begitu Rasulullah sallam apabila datang Sayyidina Fatimah, "Ya ayahku, ada tak daripada harta rampasan perang, baki-baki rampasan perang, ghanimah dari bangsa perang? Ada tak?" Kata Rasulullah, "Tak ada ya Fatimah, telah aku bagikan semua kepada orang Islam." Apa kata Fatimah? "Ya abah yandaku, ketahuilah kami di rumah anak beranak dah 3 hari tak makan." Dah 3 hari. Kalau kita dapat makanan, siapa dulu kita bagi? Bos, rumah kita dulu. Dapat apa proyek ini, semua kita bagi sama-sama kita dulu. Krono kita bagi dulu. Ini dulu. Ini yang kita bagi dulu. Apa hal orang lain? Ini dia. Jadi Rasulullah SAW tidak membagikan semua kepada